आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की खिल्लत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला मुसलमानों को कसरत अता किया है। आज हम मुहासबा करें, पता चलेगा कि आज हमारे और आपके अंदर अगर किसी चीज की कमी है तो ईमान की कमी है। ये ईमान क्या है, ये ईमान के मदारिज क्या है, ये ईमान आता कैसा है, ये ईमान जाता कैसा है, मवानिआत क्या है, ये ईमान के कमालात क्या है, नक्स क्या है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से सरकार पूछ रहे हैं, उमर खबर तुम्हें दाबेगी तो तुम क्या करोगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये नहीं कह रहे हैं पलटा के, या रसूल अल्लाह मैं आपका चाहने वाला हूँ, मैं आप पर अपनी जान को कुर्बान करने वाला हूँ। ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ മുർഷിദുനാ സയ്യിദ് അഹ്മദ് മുഹീദ്ദീൻ നൂരി ഷാ സാനി ജീലാനി മഹാനവറുടെ സംസാരം നടക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ പരിഭാഷ ടി.പി. മുനീറുദ്ദീൻ നൂരി നിസാമി നിർവഹിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन व बअदहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम व मुकर्रम खुलफाए किराम और मेरे अजीज़ बुजुर्गों और साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बड़ा करम फजल और उसका एहसान है कि उसने हम आसी पुरमासी गुनहगार बंदों को अल्लाह अपने हबीब दो आलम के आखा इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा किया और इस उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा होने का शर्फ अजीम अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। വന്യരും ആദരണീയരുമായ ഖുലഫാ നേതാക്കളെ, പ്രഗത്ഭരായ ഉലമാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മഹത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹവും കൃപയും കൊണ്ട് ദോഷികളും പാപികളുമായ നമ്മെ അവൻ്റെ ഹബീബും ഇരുലോക നേതാവുമായ ഇമാമുൽ അംബിയ അഹ്മദ് മുജ്തബ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉത്തമ സമുദായത്തിൽ ജനിപ്പിച്ചു. ഈ സമുദായികളാണെന്ന ശ്രേഷ്ഠതയും അഭിമാനബോധവും നൽകി നാം ഏവരെയും അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാ. मजीद करम किया परवरदिगार ने हम गुनहगार बंदों पर, उसने हमको अपने हबीब के उम्मत के साथ ही साथ अल्लाह ने हमें अपने महबूबीन अहलुल्लाह से उलमा रब्बानीन से निस्बतें अता फरमाई और उनसे वाबस्ता होकर अल्लाह के मंशा को मर्जी व कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अल्लाह ताला हमें से हर एक को मौका व तौफीक अता फरमाया। ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സമുദായികളാക്കി അല്ലാഹു നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നതിനോടൊപ്പം അല്ലാഹു തആല അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്
അവൻ്റെ ഔലിയാക്കളായ മഹബൂബീങ്ങളായ ഉലമാ റബ്ബാനിയീങ്ങളായ മഹാന്മാരുടെ ബന്ധം നൽകിയും അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അവരുടെ ബന്ധത്തിലും സഹവാസത്തിലുമായി ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള മഹത്തായ സൗഭാഗ്യവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കേവർക്കും പ്രദാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. और आज अल्लाह ताला हम और आपको एक नूरानी महफिल में जमा होकर अल्लाह को राज़ी करने की अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह से हम सबों की दुआ है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह हम यहाँ पर जमा हुए हैं उस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमा और हम सबों को इस नूरानी महफिल के बाइस हमारे खुलूब में भी नूर को दाखिल फरमा और ईमान की आला नेमत व दौलत अता फरमा। അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ പ്രകാശപൂരിതമായ സദസ്സിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും അവൻ്റെ വ്യവസ്ഥയും അവൻ്റെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംതൃപ്തി പ്രാപിക്കാനുമുള്ള മഹത്തായ തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല നമുക്കേവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്തു. അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹുവേ, ഏതൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ ഈ സദസ്സിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയോ ആ ഉദ്ദേശം നീ സഫലമാക്കി തരണം. അള്ളാഹുവേ, ഈ നൂറാനിയായ പ്രകാശപൂരിതമായ ഈ സദസ്സിൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എപ്രകാരം നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയോ അപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും നൂറും വെളിച്ചവും പ്രകാശവും നീ നിറച്ചു തരണേ. हाज़रीन इकराम, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की खिल्लत नहीं है बल्कि अल्लाह ताला मुसलमानों को कसरत अता किया है। हर वो नेमत अल्लाह ताला मुसलमानों को अता तो किया है, लेकिन अफसोस की बात है आज हम मुहासबा करें पता चलेगा कि आज हमारे और आपके अंदर अगर किसी चीज की कमी है तो ईमान की कमी है। अगर हम ये ईमान को हमारे अपने अंदर पैदा करेंगे, क़ुलूब में पैदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम पर फजल फरमाएगा, हमारे जिंदगियों से राजी हो जाएगा। ബഹുമാനികളെ, ഇന്ന് നാം ഏവരും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസൽമാൻ അംഗസംഖ്യയിൽ കുറവല്ല. മുസൽമാൻ ധാരാളമായി ലോകത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കനിഞ്ഞേകുന്ന അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ആ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടും ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നവരാണ് നാം മുസൽമാൻ. എന്നാലും ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മിൽ ഈമാന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഈമാൻ കുറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഈമാനിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ, അതിനെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാനും ചിന്തിക്കാനുമുള്ളത്. हमको जो आज दुनिया में जो इज्जत मिलेगी अल्लाह की नजरों में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजरों में, तो ये इज्जत हमको कोई और अमल से नहीं मिलने वाली है, बल्कि अगर ये इज्जतें अगर अल्लाह हमको देता है तो सिर्फ एक ही वजह है, वो है ईमान। आज मुहासबा करें हम अपना, देखें जो अल्लाह इज्जत का ऐलान कर रहा है, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो इज्जत का ऐलान कर रहे हैं, क्या वह इज्जत हमारे जिंदगियों में है या नहीं है? अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है क्या वजह से हमारे अंदर ये इज्जत नहीं है? मुहासबा करेंगे तो जरूर हमारे सामने आएगी बात
कि अगर हमारे अंदर अगर कमी है तो ईमान की कमी है। अगर हमारे अंदर ईमान दाखिल हो जाता, ईमान की आला नेमत व दौलत हमारे अंदर अगर पैदा हो जाती, जरूर अल्लाह हमको अपने हबीब के सदक़े में इज्जत अता करेगा। നാം ഏവരും കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിമാനപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം, അന്തസ്സുള്ള ഒരു ജീവിതം, അള്ളാഹുവിൻ്റെയും അവൻ്റെ റസൂലിൻ്റെയും കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള അന്തസ്സുള്ളൊരു ജീവിതം അഥവാ നമ്മൾ കൊതിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. അത് ലഭിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം ഈമാൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ആ ഈമാൻ നാം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം അഭിമാനത്തോടും അന്തസ്സോടും കൂടി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയും, നാം അതല്ലാതെ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലും ശരി, അതുകൊണ്ടൊന്നും ഈ അധപ്പതനത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുകൊണ്ട് അന്തസ്സോടെ സമാധാനത്തോടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ല. നാം നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ഈമാനിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈമാനിന്റെ ഉന്നതമായ പദവികൾ നേടിയെടുക്കാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയും അവന്റെ റസൂലും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഉന്നതമായ അഭിമാനപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്കേവർക്കും ഈ ദുനിയാവിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നതാണ്. हमारे आमाल को अगर क़बूलियत के मकाम पर अगर हमको फाइज करना है तो ईमान हमारे अंदर पैदा होना जरूरी है। आज हम अपने आमाल का जायजा ले, आज हमारे आमाल किस अंदाज के आमाल है। न हमारे आमाल न अल्लाह को मतलूब न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मतलूब। अल्लाह के मंशा के मुताबिक, अल्लाह के मर्जी के मुताबिक अगर हमको अमल करना है, हमारे आमाल की अगर हमको इस्लाह करना है तो ईमान का जरूरी है। ബഹുമാനികളെ, നാം ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകളെ ദൂരീകരിക്കണമെങ്കിൽ നാം സൽപ്രവർത്തനങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമാക്കി തീർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമതായി അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് ഈമാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പരിശോധന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, ഇതിലുള്ള തകരാറുകൾ നീങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നാം അഥവാ ഈമാനിന്റെ മേഖലയിൽ അധ്വാനിക്കുകയും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൂഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങളായി നമ്മിലുള്ളവ നീങ്ങിപ്പോയി നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നാവുകയും നാം ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമാക്കി തീർക്കാൻ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. बुजुर्गों, हम इस दुनिया में आए हैं, एक वक्त आएगा हमको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। जब हम छोड़कर जाएंगे तो रसूलुल्लाह का चेहरा देखते हुए, खुशी मनाते हुए इस दुनिया से अगर हमको जाना है तो ईमान हमारे अंदर होना जरूरी है। अगर ईमान हमारे क़ल्ब में दाखिल नहीं होगा, रसूलुल्लाह का चेहरा तो सामने होगा, औलिया का चेहरा तो सामने होगा, अल्लाह के बुलावे पे तो हम जाएंगे जबरदस्ती, लेकिन हमको खुशी व लज्जत महसूस नहीं होगी। हमको आखिरी वक्त अगर खुशी लज्जत अगर हमको महसूस होना है, हमको हमारे रफीक आला की बारगाह में कदमों में अगर हमको पहुंचना है, हमको चाहिए कि ईमान हमारे अंदर पैदा हो जाए। अगर हमारे क़ल्ब में ईमान दाखिल पैदा होगा तो बंदा जाते वक्त इस दुनिया से तकलीफ में नहीं जाएगा, बल्कि खुशी खुशी उसके कदमों में पहुंचने का एक ज़ौक़ और शौक़ लेकर इस दुनिया से पहुंच जाएगा। ബഹുമാനികളെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കുറഞ്ഞ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാം എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ലോകം ഒഴിവാക്കി ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനുണ്ട്. ഈ ലോകം വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രയാസമില്ലാതെ, ബേജാറില്ലാതെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ റഫീഖ് ആല
നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹിതനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നാം പോകുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി റാഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈമാനാണ്. ഈ ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആവേശത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. നാം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖം ഉണ്ടായേക്കാം, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ മുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പലരും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ അവരെ കാണാനുള്ള ആവേശം, അവരിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള കൊതി, സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആവേശത്തോടുകൂടി ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങാനുള്ള ഒരു മോഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉടലെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈമാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകണം, വിശ്വാസം നമ്മുടെ ശരിയാകണം. ശരിയായ വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമേ പാരത്രിക ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആവേശത്തോടുകൂടി പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम को अपनी खबर को अगर कामयाब बनाना है, अगर ज़ख्त-ए खबर से अगर हमको बचना है, तो हमको ईमान हमारे क़ल्ब में दाखिल करना जरूरी है. हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, एक वक्त में अमीरुल मोमिनीन बनने वाले हैं. कौन है, कितना बड़ा आला मुकाम और मर्तबा है. हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से सरकार पूछ रहे हैं, उमर खबर तुम्हें दाबेगी तो तुम क्या करोगे? जरा गौर और फिक्र करे. हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये नहीं कह रहे हैं पलटा के, या रसूल अल्लाह मैं आपका चाहने वाला हूँ, मैं आप पर अपनी जान को कुर्बान करने वाला हूँ. या रसूल अल्लाह मैं उन लोगों में से हूँ जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिल गई है. या रसूल अल्लाह मैं मुजाहिद हूँ, मैं आबिद हूँ, मैं फुला बिन फुला हूँ. ये अपने मकाम मर्तबे को याद नहीं दिला रहे हैं, बल्कि सरकार से अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह क्या मैं जिस हाल में इस दुनिया से जाऊंगा, क्या वही ईमान के साथ अल्लाह वहां पर उठाएगा? इरशाद फरमाते हैं सरकार, ऐ उमर ये अल्लाह की सुन्नत में दाखिल है, तुम जिस हाल में इस दुनिया से जाओगे अल्लाह उसी हाल में तुम्हें खबर में उठाएगा. हजरत उमर फारूक क्या अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जिसके कब्ज़े खुदरत में मेरी जान है, मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ उमर अपने दो हाथों से खबर को चीर देगा. बुजुर्गों, वो ईमान अगर हमारे अंदर भी पैदा होगा तो हम वो खबर के दाबने से हम बच सकेंगे. अगर वो ईमान हमारे क़ल्ब में दाखिल नहीं होगा, हम खुद मुहासिबा करना हमारा हाल क्या होगा. अल्लाह हम सबों को ईमान की आला नेमत व दौलत नसीब फरमाए. ബഹുമാനികളെ, ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് ഖബറിൽ വെച്ചാൽ ഖബറിലുണ്ടാകുന്ന ബേജാറും വെപ്രാളവും അവിടെയുള്ള അദാബും ശിക്ഷയും ആ ഖബറിന്റെ ഞെരുക്കവും ഞെക്കലും അതിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏക സമ്പത്ത് ഈമാന് മാത്രമാണ്. ഈമാനുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഖബറിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാനും ഖബറി ഇടുക്കുമ്പോൾ ഖബർ ഞെക്കുമ്പോൾ ആ ഞെക്കലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരോടൊരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്വേഷിക്കുന്നു, അല്ലയോ ഉമർ, അഥവാ നിങ്ങളെ നാളെ ഖബർ ഞെരുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരാരാണ്? പിൽക്കാലത്ത് അമീറുൽ മുഅ്മിനീനായി വാണവരാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ ഉന്നതമായ പദവികളുള്ളവരാണ്. അവരോട് ഖബർ ഞെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്നെ എങ്ങനെ ഖബർ ഞെക്കുമോ? ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത യോദ്ധാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷ വാർത്ത നബിയുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ നേടിയവരാണ്, ഞാൻ ഇന്നാലിന്ന ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്ത ആബിദാണ്, ഞാൻ എന്റെ സർവ്വതും എന്റെ ജീവനും മുഴുവനും ഈ ദീനിന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം അർപ്പിച്ചവനാണ്, എന്നെ എങ്ങനെ ഖബർ ഞെക്കുക എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്റെ ഗുണങ്ങളോ പോരിശകളോ പറയുകയല്ല ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, ഈ സമയത്ത് ഈ ഉമറിന്റെ കയ്യിലേതൊരു ഈമാനുണ്ടോ? ആ ഈമാൻ നാളെ ഖബറിൽ വെക്കപ്പെട്ടാൽ അവിടെയും ആ ഈമാൻ ഉണ്ടാകുമോ? അത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറുപടി പറയുന്നു, ഉമറെ,
അള്ളാഹുവിന്റെ പതിവിൽപ്പെട്ടതാണ്. മനുഷ്യൻ ഏതൊരു അവസ്ഥയിലാണോ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഖബറിൽ അവരെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ്, എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഈമാനിന്റെ പേരിൽ ആരുടെ കയ്യിലാണോ എന്റെ ജീവനെങ്കിൽ അവനെ തന്നെയാണ് സത്യം, ഞാൻ എന്റെ 2 കൈകളെ കൊണ്ട് ഖബറിനെ പിളർത്തിക്കളയുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറുപടി പറയുകയാണ്. ബഹുമാനികളെ, ഈ ഖബർ ഞെരുക്കുമ്പോൾ അതിനെ പിളർത്താനുള്ള മാർഗമായി നമ്മളെ മുന്നിലുള്ളത് ഈ ഈമാൻ, സത്യവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. हज़रीन इकराम, हमको कल बरोज़ महशर भी हमको पहुंचना है, हमको कल अल्लाह का सामना भी करना है, कल रसूलुल्लाह का हमको सामना भी करना है। वहां पर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वहां पर हर बंदा अल्लाह का परेशानी में नजर आएगा, वहां पर अल्लाह अपने तजल्ली को जाहिर फरमाएगा, खहारियत की, हर कोई परेशानी में नजर आएगा। वहां पर अगर हमको लिवाउल हम्द के साए में अगर हमको ठहरना है, वहां पर अगर हमारी शिफाअत अगर करवाना है, वहां पर अगर हमको अल्लाह के नजरों में अगर हमको अगर रहम पाना है, एक ही रास्ता है, ईमान हमारे अंदर क़ल्ब में दाखिल हो। अगर हमारे क़ल्ब में ईमान दाखिल होगा, हशर के हौलनाकियों से भी अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारी हिफाजत फरमाएगा, पुल सिरात पे से भी कामयाबी अता करेगा। कल बरोज़ महशर अल्लाह ताला हमको हौज़ कौसर से जाम पीने की रसूलुल्लाह के हाथों में तौफीक भी अता करेगा, और यही आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मायत में हमें जन्नत में भी जाने की तौफीक अता फरमाएगा। ബഹുമാനികളെ, നാമൊക്കെ അന്ത്യനാളിൽ മഹ്ശറയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടേണ്ടവരാണ്. ഈ മഹ്ശറയിൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാവാനുള്ളവരാണ് നാമൊക്കെ. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഏത് മുഖവുമായി കൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഹാജരാകാനുള്ളത്? ആ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിൽ, ആ ബേജാറിന്റെയും ചൂടിന്റെയും അവസ്ഥയിൽ നമുക്കൊരു തണലേകാനുള്ള മാർഗം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആ ലിവാഉൽ ഹംദിന്റെ തണലിൽ അഥവാ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഏക മാർഗം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ബഹുമാനികളെ, ആ മഹ്ശറയുടെ സിറാത്ത് എന്നുള്ള ആ നരകത്തിന്റെ മേലെയുള്ള പാലത്തിലൂടെ കടക്കലാകട്ടെ, നമ്മുടെ ഹിസാബും കിതാബും പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ച് മുന്നേറാൻ സാധിക്കലാകട്ടെ, നമുക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആ ശഫാഅത്ത് ശുപാർശ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാവട്ടെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു നോട്ടം നമ്മിലേക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെയുള്ള മാർഗം ഈ ഈമാൻ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. ഈ ഈമാനുള്ളവന്റെ മാത്രമേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഈമാനുള്ളവന് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യവും റഹ്മത്തും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ള ചോദ്യവും ഉത്തരവും ഈ ഭയാനകമായ അവസ്ഥകളൊക്കെ പിന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതും ഈമാനുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. എത്രത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹിനോടൊപ്പമായി ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഈമാനിന്റെ സമ്പത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ നിഅമത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതരാകാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ये ईमान क्या है, ये ईमान के मदारिज क्या है, ये ईमान आता कैसा है, ये ईमान जाता कैसा है, मवानिआत क्या है, ये ईमान के कमालात क्या है, नक्स क्या है, आज हमको नहीं मालूम। हम ये जबान से कहते हैं कि मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ। अरे इस्लाम तो विरासत में मिलता है, लेकिन ईमान अगर हमको मिलता है तो विरासत में मिलने वाली नेमत नहीं, ये ईमान अगर हमारे अंदर दाखिल होगा तो ये सोहबतों के जरिए, ईमान वालों की सोहबत के जरिए, अल्लाह के फजल के जरिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े और तुफैल में ये ईमान हमारे क़ल्ब में दाखिल होगा। अगर हम कोशिश करेंगे अल्लाह ये ईमान को हमारे क़ुलूब में दाखिल फरमाएगा। ബഹുമാനികളെ, ഇത്രയും ഉന്നതമായ ഈമാൻ, ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തിന്റെ പേരാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഈമാനിന്റെ പദവികളും ദർജകളും ഏതെല്ലാമാണ്? ഈ ഈമാൻ എങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുക? എപ്പോഴാണ് ഈ ഈമാൻ കുറഞ്ഞു പോവുക? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുക? ഈ ഈമാനിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ ഈമാനുള്ളവനായി ഒരാൾ മാറൽ എങ്ങനെയാണ്?
ഈ വസ്തുതയെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു പരിചയവുമില്ല. ഇതൊന്നും പഠിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമില്ല. ബഹുമാനികളെ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈമാൻ, ഈ ഈമാൻ എന്താണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉന്നതമായ അവസ്ഥകളൊക്കെ നമുക്ക് നേടാൻ സാധ്യമാവുക? നാം വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം നമ്മളൊക്കെ പറയും, നെഞ്ഞൂക്കോടുകൂടി നമ്മൾ വിളംബരം ചെയ്യും, ഞാൻ മുഅ്മിനാണ്, ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ്, ഞാൻ ഈമാനുള്ളവനാണ് എന്ന്. നാം മാതാപിതാക്കളിലൂടെ പരമ്പരയിലൂടെ മുസ്ലിമീങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാം നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചൊരു നിഅമത്താണെങ്കിൽ ഈമാൻ പരമ്പരയിലൂടെ മാതാവും പിതാവും മുഅ്മിനാണ് മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾക്ക് ഈമാൻ നേടുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമായ ഒന്നല്ല. അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ കിട്ടുന്ന ഒന്നിന്റെ പേരല്ല ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈമാൻ ലഭ്യമാകാൻ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ടതായി വരും, പരിശ്രമിക്കേണ്ടതായി വരും. നാം പരിശ്രമിക്കുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് പരിശ്രമം? ഈമാനുള്ള ആളുകളോട് സഹവസിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. ഈമാനികമായ പഠനങ്ങൾ ഈമാനുള്ള ആളുകളോട് സഹവസിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കുക, നേടിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഫള് ചെയ്താൽ, അനുഗ്രഹം ചെയ്താൽ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു ഉന്നതമായ നിഅമത്തിന്റെ പേരാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നാം ഏതുവരെ അധ്വാനിക്കുന്നില്ലയോ, ഈമാൻ പൂർണ്ണമാക്കിയ ആളുകളോട് സഹവസിക്കുന്നില്ലയോ, അതുവരെ ആ ഈമാൻ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. हर दिन नमाज अदा करते हैं, 17 मर्तबा हम ये पढ़ा जाता है हमारी नमाजों में. क्या कह रहे हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर गामजन फरमा. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर गामजन फरमा. जरा गौर व फिक्र फरमाइए. हम घरों से उठते हैं, हम मसाजिद को जाते हैं, वजू करके अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, तकबीर बांधते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. ये सब हम अदा करते हैं. अल्लाह की तस्बीह बड़ाई, अल्लाह की तस्बीह बयान की जा रही है, बड़ाई बयान की जा रही है, अल्लाह की मालिकियत का जिक्र किया जा रहा है. कल बरोज महशर का यौमुद्दीन का मामला हमको सामने सुनाया जा रहा है, हम सब कर रहे हैं. बतलाइए, ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम नहीं तो फिर और क्या है? ये भी तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है, ये भी तो सीधा रास्ता है. अल्लाह की बड़ाई बयान करना अगर सीधा रास्ता नहीं है तो फिर कौन सा सीधा रास्ता है? मस्जिद की तरफ तक आना ये सीधा रास्ता नहीं है तो फिर कौन सा फिर सीधा रास्ता है? बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला मस्जिद तक आने को ही नहीं, बल्कि अल्लाह की बड़ाई को बयान करने तक का नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में ठहर कर अल्लाह अपने हबीब के जरिए हमको बतला रहा है, ऐ महबूब आप कह दीजिए उन लोगों के सीधे रास्ते पर चलाए, ये दुआ करे जो तेरे इनाम याफ्ता बंदे चलते हैं. फिर आगे अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है, सिखलाया जा रहा है उन लोगों के रास्ते पर गामजन न करना जो हिदायत से भटके हुए हैं, जो तेरी राह के खिलाफ अपनी जिंदगी बसर करते हैं, वलल्लालीन हैं, जलालत में जो है उनके रास्ते पर मुझे गामजन न करना, बल्कि उनके रास्ते पर गामजन कर जो तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं. ബഹുമാനികളെ, നാം ഓരോ ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് 17 പ്രാവശ്യം നിർബന്ധമായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഈ ദുആ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, അല്ലാഹുവേ സൽപാന്താവിലൂടെ നേരെയായ മാർഗത്തിലൂടെ എന്നെ നീ ചലിപ്പിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ നീ ചലിപ്പിക്കണമേ. നാം അള്ളാഹുവിനോട് ഓരോ ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് 17 പ്രാവശ്യം ഇതേ ദുആ ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. നാം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ബഹുമാനികളെ, നാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നാം അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നാം വുളു എടുത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.
പള്ളിയിൽ വന്നു അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൈ ഉയർത്തി അവന്റെ തക്ബീർ നാം പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം നാം ചൊല്ലുന്നു. അതിനുശേഷം ദുആ ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം ഫാത്തിഹ നാം ഓതുന്നു. ഈ ഫാത്തിഹയിലെ ബിസ്മിയും ഹംദും അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തലും വാഴ്ത്തലും അള്ളാഹു അന്ത്യനാളിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണെന്നും അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇതുവരെ നാം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ നാം എണ്ണി പറയുന്നു. അന്ത്യനാളിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് നാം അംഗീകരിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവെ നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങള്, നിന്നോട് മാത്രം സഹായമർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങള്. ഇതൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ ശേഷവും നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, അല്ലാഹുവേ ചൊവ്വായ പാതയിലൂടെ ഞങ്ങളെ നീ ചലിപ്പിക്കണമേ. നാം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്, നാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളികളിലേക്ക് വന്നത് ഇത് ചൊവ്വായ പാതയായിരുന്നില്ലേ? നാം അള്ളാഹുവിന്റെ കിബിരിയ, അള്ളാഹുവിന്റെ വലുപ്പം, അള്ളാഹുവിന്റെ അളമത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔന്നിത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ, അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതൻ എന്ന് നാം ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ഈ തക്ബീർ ചൊല്ലിയത് ഇത് ചൊവ്വായ മാർഗമായിരുന്നില്ലേ? അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നത് അത് ചൊവ്വായ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം? ഈ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത നമ്മളോടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം. ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആവശ്യപ്പെടുന്ന, അവന്റെ റസൂൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആ സിറാത്ത് മുസ്തഖീം ഏതാണ്? നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹു കൃപയുള്ളവനാണ്, ദയാലുവാണെന്ന് നാം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചാലും ഇനിയും ആവശ്യമായ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിന്റെ മാർഗം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നാം ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വയം അവന്റെ റസൂലിലൂടെ ആ സന്മാർഗം ഏതാണ്, ആ സിറാത്ത് മുസ്തഖീം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തുടർന്ന് പറയുന്നു, സിറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം. അല്ലാഹുവേ, നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്ത മഹാന്മാരാരോ ആ മഹാന്മാരുടെ പാന്താവിലൂടെ, അവരുടെ വഴിയിലൂടെ എന്നെ നീ ചലിപ്പിക്കണമേ. ഇതാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിനെ നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നത്. നിന്റെ അനുഗ്രഹീതരായ, നീ ഇൻആം ചെയ്തതായ നിന്റെ മഹാന്മാരായ അടിമകളാരോ അവര് ചലിച്ചതായ പാതയിൽ ചലിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇതാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു. അതോടൊപ്പം തുടർന്നു നമ്മൾ പറയുന്നു, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ കോപം ഇറങ്ങിയ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ വഴിയിലൂടെ എന്നെ ചലിപ്പിക്കരുത്, പിഴച്ചുപോയ ആളുകളുടെ വഴിയിൽ എന്നെ ചലിപ്പിക്കരുത്. പിഴച്ചവരുടെ വഴിയിൽ, നിന്റെ കോപം ഇറങ്ങിയ ആളുകളുടെ വഴിയിൽ ചലിപ്പിക്കാതെ നിന്റെ അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാന്മാർ അവരുടെ പാന്താവിലൂടെ, വഴിയിലൂടെ എന്നെ ചലിപ്പിക്കണമേ എന്നും നാം അള്ളാഹുവിനോട് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഈ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്. बुजुर्गों, अल्लाह हमको ये दुआ सिखला रहा है। वो चाहता तो हर नमाज में अलग अलग दुआ हमको बतलाता, फजर की नमाज में अलग, जोहर में अलग, असर मगरिब में, इशा में अलग, हर नमाज में अलग अलग। लेकिन अल्लाह का क्या मंशा है? अल्लाह ये चाहता है अगर हमको सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर हमको गामजन होना है तो मेरे इनाम याफ्ता बंदों के नक्शे कदम पर चलना। मेरे इनाम याफ्ता बंदों के नक्शे कदम पर अगर तुम चलेंगे मैं तुमसे राजी। तुम इनाम याफ्ता बंदे, मेरी नजरों में तुम काबिल कबूल। ये कैसा रास्ता है सिरातुल मुस्तकीम का? ये खत्म होने वाला नहीं है। हम अल्लाह ये चाहता है हमसे, तू नबी के नक्शे कदम पर चल, तू सिद्दीक के नक्शे कदम पर चल, तू जाना शहीद के नक्शे कदम पर चल, तू सालिह के नक्शे कदम पर चल। अगर तू चलेगा यही सिरात है, यही तरीकत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अल्लाह का फजल है, रसूलुल्लाह का सदका है, ये बतलाने वाले शियूख से, अल्लाह वालों से मैं निस्बतें अता किया है। हाज़रीन इकराम, अफसोस की बात है आज हम कुरान में तो हम पढ़ते हैं, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से, लेकिन दौरे हाजिर के मुसलमान का क्या मामला है? वो ये कश्ती में भी पैर रखता है और ये कश्ती में भी पैर रखता है। अल्लाह के नेक बंदों के, अल्लाह के महबूब बंदों के इत्तिबा की ख्वाहिश भी रखता है और अल्लाह के खिलाफ वाली जिंदगी बसर करने वालों की मायत व सोहबत में रहकर अपने अकीदों को ही बिगाड़ता है। याद रखना, वो कभी सिरातुल मुस्तकीम पर गामजन नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सबों को एक कश्ती पर सवार होने वाला बनाए। ബഹുമാനികളെ,
നമ്മൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്കുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോടുള്ളത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, എന്നെ നീ മുസ്തഖീമായ വഴിയിലൂടെ നീ ചലിപ്പിക്കണമേ, ചൊവ്വായ മാർഗത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ നീ ചലിപ്പിക്കണമേ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പല ദുആകളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ഉദ്ദേശിച്ചാൽ സുബഹി നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു ദുആ ചെയ്യുക, ളുഹർ നിസ്കാരത്തിൽ മറ്റൊരു ദുആ നടത്തുക, മഗ്രിബ് അസറിൽ വേറെ ദുആ ചെയ്യുക എന്ന് അല്ലാഹുവിന് കൽപ്പിക്കാമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പല നിസ്കാരങ്ങളിൽ പല ദുആ അല്ല അല്ലാഹു തആല നമ്മളോട് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എപ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ നമ്മൾക്കുള്ള അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ഏക പ്രാർത്ഥന ഈ നിസ്കാരത്തിൽ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, അല്ലാഹുവേ നീ ഈ ചൊവ്വായ മാർഗത്തിലൂടെ എന്നെ നീ ചലിപ്പിക്കണമേ എന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനോട് ദുആ ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ചൊവ്വായ മാർഗം നമ്മൾ ഏതുവരെ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? നമ്മൾ ഹിദായത്തിന്റെ ഏത് ഉന്നതമായ മേഖലയിൽ എത്തിയാലും ശരി, നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ ശരിയായ പാന്താവിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരാൾ മനസ്സിലാക്കിയാലും അപ്പോഴും അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, അല്ലാഹുവേ ഈ സൽപാന്താവിലൂടെ സിറാത്ത മുസ്തഖീമിലൂടെ എന്നെ നീ ചലിപ്പിക്കണമേ എന്നാണ്. ഏതാണ് ഈ സിറാത്ത മുസ്തഖീം എന്നുള്ളതും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്തതായ മഹാന്മാര്, ആ അനുഗ്രഹീതരായ ആളുകൾ ചലിച്ചതായ വഴിയേതോ ആ വഴിയിലൂടെ അല്ലാഹുവേ എന്നെ നീ ചലിപ്പിക്കണമേ എന്ന് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഈ സിറാത്ത് മുസ്തഖീം ഒരാൾക്ക് ലഭ്യമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും ഒന്നാമതായി അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹം ചെയ്ത വിഭാഗക്കാരാരാണ് അവരെ കണ്ടെത്തുകയും അവർ ചലിക്കുന്ന വഴി ഏതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണ്. അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹം ചെയ്ത ആളുകൾ ആരാണ്? അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹം ചെയ്ത ആളുകൾ അംബിയാക്കളാണ്, സിദ്ദീഖീങ്ങളാണ്, ശുഹദാക്കളാണ്, സാലിഹീങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ അംബിയാക്കള്, സിദ്ദീഖീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കള്, സാലിഹീങ്ങൾ, ഈ അംബിയാക്കൾ ചലിച്ചതായ വഴിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സിദ്ദീഖീങ്ങൾ ചലിച്ചതായ വഴിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സുഹദാക്കൾ ചലിച്ചതായ വഴിയേതോ ആ വഴിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സാലിഹീങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതായ വഴിയേതോ ആ വഴിയിലൂടെ എന്നെ ചലിപ്പിക്കണേ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അംബിയാക്കൾ ചലിച്ചതായ ഒരു വഴിയുണ്ട്, സിറാത്ത്. സിദ്ദീഖീങ്ങൾ ചലിച്ചതായ വഴിയുണ്ട്, ശുഹദാക്കൾ ചലിച്ചതായ വഴിയുണ്ട്, സാലിഹീങ്ങൾ ചലിച്ചതായ വഴിയുണ്ട്. ഈ മഹാന്മാരായ അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെഹബൂബീങ്ങളായ ഈ അടിമകൾ അവര് ചലിച്ചതായ അവരുടെ വഴി, അവരുടെ മാർഗം, ആ തരീഖത്തിലൂടെ ആ വഴിയിലൂടെ എന്നെ നീ നയിക്കണമേ എന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് നാം ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വളരെ ഖേദകരമായ ഒരു അവസ്ഥ, നാം അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നതൊന്നും നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമാണ്. ഒരേ സമയം രണ്ട് തോണിയിൽ കാലുവെച്ചതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമുള്ളത്. ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹം ചെയ്ത ഉന്നതരായ അള്ളാഹുവിന്റെ മെഹബൂബീങ്ങൾ, അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവന്റെ അനുഗ്രഹീതരായ ഈ അടിമകൾ, അവരുടെ പാന്താവാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നാം പറയുകയും, മറുഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുക്കളായ ജനങ്ങളേതോ അവരുടെ പാന്താവ് മറുഭാഗത്ത് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടും അവരുടെ ശൈലിയും അവരുടെ രീതിയും നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടും പിഴച്ചതായ ആളുകളുടെ കോലത്തിലും രൂപത്തിലേക്കും നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടും ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മളിൽ കാണുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് അനുഗ്രഹീതരുടെ വഴി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നു, മറുഭാഗത്ത് കോപമിറങ്ങിയ പിഴച്ചുപോയ ആളുകളുടെ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ്, ഈ ഇരട്ട വഴി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഏക വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം എന്ന് പറഞ്ഞ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. बुजुर्गों और दोस्तों, इनाम याफ्ता बंदे कौन अल्लाह के? अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह क्या चाहता है? तू अगर इत्तिबा अगर करे, अगर तू सीधे रास्ते पर अगर चलना है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर अगर तुझे फाइज होना है,
या तो तू नबियों की इत्तबा कर, नबी की इत्तबा कर, इत्तबा करने से तू नबी नहीं बनेगा, नबूवत का सिलसिला तो खत्म हो गया है, जानशीन नबी वारिसे नबी बनेगा। तू सिद्दीकों की इत्तबा कर, अगर उनकी इत्तबा करने से तो अल्लाह तुझे सिद्दीकियत का मुकाम अता करेगा। शहीद बन, शहीद की इत्तबा कर, सालिह की इत्तबा कर। आज हमारा क्या मामला है, हम क्या कहते हैं, मैं सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाला हूँ, मैं आला मुकाम का रखने वाला हूँ, अब मुझे क्या जरूरत है। अजीज दोस्तों, मैं तो मेरा रास्ता मुकम्मल कर लिया हूँ, मेरा रास्ता मुकम्मल हो गया है, खत्म हो गया है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सिरातल मुस्तकीम का रास्ता ये किसी पर खत्म नहीं हुआ है, ये कोई खत्म नहीं कर सकता इसे। अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है अपने हबीब को, अपने हबीब की उम्मत को, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, आपके आने वाली साथ पिछली साथ से बेहतर है, पिछली साथ से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। जब अल्लाह हमसे बतला रहा है तो फिर ये रास्ता खत्म कैसे होगा। हमको मुहासिबा करना है, ये रास्ते पर हमको चलना है। अगर हमको इनाम याफ्ता बंदों की फहरिस्त में से कोई एक इनाम याफ्ता अगर हम बन जाएंगे, अल्लाह की रजा खुशनुदी हमारी जिंदगी में आ जाएगी। ബഹുമാനികളെ, അള്ളാഹുവിനോട് നാം പറയുന്നത്, അള്ളാഹുവേ നീ സിറാത്തെ മുസ്തഖീം സന്മാർഗത്തിലൂടെ എന്നെ നീ ചലിപ്പിക്കണമേ. ഈ സന്മാർഗത്തിലൂടെ നാം അള്ളാഹുവിനോട് ചലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ആ സന്മാർഗ വഴി ഏതാണ്, ചൊവ്വായ പാത ഏതാണ്, നാം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഇഹ്ദിന സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചൊവ്വായ മാർഗം ഏതാണ്, അനുഗ്രഹീതരാരാണ്, അനുഗ്രഹീതരെ അല്ലാഹു തആല പരിചയപ്പെടുത്തി. അൻഅമല്ലാഹു അലൈഹിം മിനൻ നബിയ്യീന വസ്സിദ്ദീഖീന വശുഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ. നിങ്ങൾ ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പിയാക്കൾ ചലിച്ചതായ മാർഗത്തിലൂടെ നീ ചലിക്കണം. അമ്പിയാക്കൾ ചലിച്ച ആ വഴിയിൽ ചലിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും നബിയാവുകയില്ല. നുബുവത്തിന്റെ വാതിൽ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വാരിസുൻ നബിയാകാം, നബിയുടെ അനന്തരാവകാശികളാകാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചലിക്കേണ്ട വഴി ഏതാണ്, സിദ്ദീഖീങ്ങൾ ചലിച്ചതായ മാർഗമേതോ ആ വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ചലിക്കുന്നവരാകണം. എന്നാൽ അല്ലാഹു തആല നിങ്ങളെയും സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾ ചലിക്കേണ്ട മാർഗം ഏതാണ്, നിങ്ങൾ ചലിക്കേണ്ടത് ശുഹദാക്കളുടെ മാർഗത്തിലൂടെയാണ്. ശുഹദാക്കളുടെ മാർഗം ഏതാണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് ആ ശുഹദാക്കളുടെ മാർഗം തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾ അതിലൂടെ ചലിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു തആല ശുഹദാക്കളുടെ മർത്തബ നൽകുന്നതാണ്, സ്ഥാനം നൽകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാലിഹീങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന മാർഗം സ്വീകരിക്കുക. സാലിഹീങ്ങളുടെ മാർഗം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ മാർഗത്തെ പിൻപറ്റി നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങളെയും അല്ലാഹു തആല സാലിഹീങ്ങളാക്കി മാറ്റും. ബഹുമാനികളെ, ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന് മുഅ്മിനായി മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഔന്നിത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാം ഏത് സ്ഥാനത്തെത്തിയാലും ശരി, ആ സ്ഥാനത്തൊക്കെ എത്തിയാലും നമ്മളോടുള്ള കൽപ്പന എന്താണ്, അതിലപ്പുറം വിശാലമാണ് ഈ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം, അള്ളാഹുവിന്റെ ചൊവ്വായ മാർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാർഗം. ഏത് ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തിയാലും പൂർണ്ണമാകാത്ത, അവസാനിക്കാത്ത, അതിലപ്പുറം പദവികളും സ്ഥാനങ്ങളുമുള്ള ഉന്നതമായ ഒരു വഴിയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വഴിയാണ് ഈ ദീനിന്റെ വഴി. അങ്ങനത്തെ ഒരു വഴിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ പേരിലാണ് റസൂലുള്ളാഹിനോട്, ഈ സമുദായത്തോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത്, വലൽ ആഖിറതു ഖൈറുൽ ലക മിനൽ ഊല. നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ഓരോ നിമിഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ മികച്ചതാകണം, നല്ലതാകണം നിങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞുപോയ നിമിഷം ഏതായിരുന്നോ അതിനേക്കാൾ മികച്ച നിമിഷം അടുത്തതായിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഗതി വരെ നമ്മുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നുകൊണ്ട്, പദവികൾ ഉയർന്നുകൊണ്ട് ഉന്നതമാകുന്ന ഒരു വഴിയാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന പേരിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വഴി ഏതാണ്, അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള രീതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന, അനുഗ്രഹീതരുടെ പാത പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ സഹവാസം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വഴികൾ പരിചയപ്പെടുകയും ആ വഴിയിൽ ചലിക്കുന്നവരോടൊപ്പം ചലിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ നാം ദുആ ചെയ്യുന്ന ഈ ദുആ അർത്ഥവത്താവുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. बुजुर्गों और दोस्तों,
हमको चाहिए कि हम ईमान वाले बने, अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों की फहरिस्त में हम शामिल करें, हो जाए, तब कहीं हमारी दुआ कबूल, तब कहीं ये दुआ की अहमियत, वरना ये दुआ की कोई अहमियत नहीं रहेगी, ना कोई मतलब रहेगा। ईमान अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हम बने। कब बनेंगे? ईमान हमारे अंदर आएगा। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुमुल खैरुल बरिया। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है? बेशक ईमान और अमल साले अगर तुम इख्तियार कर लोगे, तुम ही सबसे बेहतर इंसान हो, तुम ही सबसे बेहतर इंसान हो। सही अच्छे इंसान बनो अल्लाह की नजर में, खैरुल बरिया बनो। अगर हम बनेंगे ईमान और अमल साले अपने अंदर पैदा करके, अल्लाह की रजा हमारी जिंदगी में शामिल हाल हो जाएगी। ബഹുമാനികളെ, നാം അള്ളാഹുവിനോട് അവൻ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത ആളുകളുടെ വഴിയിലൂടെ ചലിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹീതരായ ആളുകൾ ആരാണെന്നോ അവരുടെ വഴി ഏതാണെന്നോ പരിചയപ്പെടാനും ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മളെ പരിശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദുആക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു അർത്ഥമോ ഘനമോ ഒന്നും കാണുകയില്ല. നാം അള്ളാഹുവിനോട് ഇത് ദുആ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അള്ളാഹുവിനോട് ഏതൊരു ദുആ നാം ചെയ്തോ ആ വഴിയെ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയും ആ വഴിയിലൂടെ മുന്നേറാൻ നാം അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹം ചെയ്ത ഈ വിഭാഗക്കാര്, ഈ ഏത് വിഭാഗക്കാരാകട്ടെ, അവരുടെയൊക്കെ കയ്യിലുള്ള കൈമുതലി എന്താണ്? ഏത് കാര്യം നേടിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഇവരൊക്കെ സാലിഹീങ്ങളായിട്ടുള്ളത്, ശുഹദാക്കളായിട്ടുള്ളത്, സിദ്ദീഖീങ്ങളായത്? ഈ മഹൽ പദവികൾക്കൊക്കെ ഇവർ അവകാശികളായതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഈ ഔന്നിത്യങ്ങൾ ആർക്കാണ് അള്ളാഹു തആല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്? അള്ളാഹു തആല അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നു, ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഅമിലുസ്സാലിഹാത്ത് ഉലൈക ഹും ഖൈറുൽ ബരിയ. നിശ്ചയമായും ആരാണോ ഈമാനുള്ളവരായി മാറിയത്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവരൊക്കെ നേടിയെടുത്തിട്ടത് ഈമാൻ എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ്. അതോടൊപ്പം വഅമിലുസ്സാലിഹാത്ത്, സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തോ. ഈ ഈമാനും സൽപ്രവർത്തനങ്ങളും ആരാണോ നേടിയെടുത്തതെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഉലൈക ഹും ഖൈറുൽ ബരിയ. ഈ സർവ്വ സൃഷ്ടികളിലും ഏറ്റവും ഉന്നതരായവര്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായവര് ഈ വിഭാഗക്കാരാണ്. ഈമാനും സാലിഹായ അമലും ചെയ്തവരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രശംസിച്ച, വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞ, ഏറ്റവും നല്ലവരെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഈമാനിന്റെയും സൽപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വക്താക്കളായി മാറാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആ വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അനുഗ്രഹീതരായ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. बुजुर्गों और दोस्तों, आज अमल के बारे में तो चर्चा होता है। अमल को सिखलाने वाले, बतलाने वाले हजारों जामियात नजर आते हैं। बुजुर्गों, अमल के बारे में बतलाया जाता है, जामियात से सर्टिफिकेट दिलाई जाती है, मौलवी की, आलिम की, फाजिल की, कामिल की, हर वो सर्टिफिकेट दिलाई जाती है। अमल में तो कोई फर्क नहीं है, मुसलमान के और मोमिन के अमल में तो कोई फर्क नहीं है बज़ाहिर, लेकिन ईमान में फर्क है। ईमान में फर्क है। सालिहियत का ईमान क्या है, शुहदा का ईमान क्या है, सिद्दीकियत का ईमान क्या है, जानशीन नबी का ईमान क्या है, नहीं मालूम। आज जामियात में उलमा बैठे हुए हैं, मदारिस खोले हुए हैं, खुले हुए हैं, हर कोई यही बताता है मौलवी कैसा बने, आलिम कैसा बने, फाजिलो कामिल कैसा बने, मुफक्की कैसा बने, मुहद्दिस कैसा बने, मुफस्सिर कैसा बने, मुफ्ती कैसा बने, ये बतलाया जाता है। लेकिन जानशीन नबी कैसा बने नहीं बतलाया जाता, सिद्दीक कैसा बने नहीं बतलाया जाता, शहीद कैसा बने नहीं बतलाया जाता, कम से कम सालेह कैसा बने ये तक नहीं बतलाया जाता। अल्लाह ताला ये दौर में हमको रखा है, अल्लाह का करम है। उलमा भी एक तरफ है तो दूसरी तरफ औरफा भी है, अल्लाह के चाहने वाले भी है, औलिया भी है। ये हमको देते हैं सर्टिफिकेट सालिहियत की, अल्लाह देता है शहीद की सर्टिफिकेट। शहीद किसे कहते हैं? उर्फ आम में कत्ल होने वाले को शहादत मिली है ये कहा जाता है, लेकिन शहीद सिर्फ कत्ल होने से ही नहीं,
बल्कि शहादत का वो आला मकाम इल्म से भी मिलता है, ईमान से भी मिलता है। आज वो कहाँ है देने वाले? करम है परवरदिगार का। ऐसे दुनिया के दौर में बुजुर्गों, जहाँ पर अल्लाह का नाम लेने वाले कम नजर आते हैं, अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले, अल्लाह की खशियत में जिंदगी गुजारने वाले, ईमान को अपने क़ल्ब में दाखिल करके अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी बसर करने वाले कम नजर आते हैं। ऐसे दौर में अल्लाह ताला हमको ईमान वालों से निस्बतें अता किया है, उनकी सोहबतों में बिठाया है, उनसे वाबस्ता किया है। हमको भी चाहिए कि ये ईमान के कुछ कैफियत हमारे अंदर भी पैदा करें। ബഹുമാനികളെ, ഇന്ന് അമലിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ചർച്ച വളരെ ഗംഭീരമായി നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അമലിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരെയും ധാരാളം കാണാം. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ദൂഷ്യങ്ങൾ നീക്കണമെന്നും സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നവരെയും ധാരാളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും ആളുകളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹം ചെയ്ത വിഭാഗങ്ങള് സാലിഹീങ്ങളാകട്ടെ, ശുഹദാക്കളാകട്ടെ, സിദ്ദീഖീങ്ങളാകട്ടെ, അമ്പിയാക്കളുടെ സ്ഥാനപതികളായ വാരിസുൻ നബി അനന്തരികളാകട്ടെ, ഇവരുടെയൊക്കെ അമല്, അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അവർക്കിടയിൽ അമലിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. ഇവർക്ക് പ്രത്യേകമായ നിസ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു അമലോ ആർക്കും ചെയ്യാനില്ല. ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സർവർക്കുമുള്ള പ്രവർത്തന മേഖല ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സാലിഹ് ചെയ്യുന്ന അമല് തന്നെയാണ് ഷഹീദിനും ചെയ്യാനുള്ളത്, ഷഹീദ് ചെയ്യുന്ന അമല് തന്നെയാണ് സിദ്ദീഖിനും ചെയ്യാനുള്ളത്. അമലുകളിലല്ല പരസ്പരം മാറ്റമുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ അനുഗ്രഹീതരായ ആളുകളെ, സാലിഹീങ്ങള്, അവരെക്കാൾ ഉയർന്നവര് ശുഹദാക്കള്, അവരെക്കാൾ ഉയർന്നവര് സിദ്ദീഖീങ്ങള്, അവരെക്കാൾ ഉയർന്നവര് അമ്പിയാക്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, ഇങ്ങനെ സ്ഥാനമാറ്റങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉയർച്ചക്കുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഓരോരുത്തരുടെയും ഈമാനിന്റെ ശക്തി അനുസരിച്ച്, ഈമാനിന്റെ ബലമനുസരിച്ചാണ് ദറജാത്തുകൾ ഉയർത്തപ്പെടുക എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നതാണ്. ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഈമാനിന്റെ പേരിലാണ്, അമലിന്റെ കാര്യത്തിലൂടെയല്ല. ഈമാനിലാണ് യഥാർത്ഥ മാറ്റമുള്ളത്. ഈമാനിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് അമലിന്റെ മേന്മയിലും ഗുണത്തിലും മാറ്റം വരുന്നു. അതല്ലാതെ അമലിന്റെ എണ്ണത്തിലല്ല മാറ്റം വരുന്നത്. ഈമാനിലാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഈ ഈമാനിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാവുക? ഒരു ജാനശീല നബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ഈമാനിന്റെ മേഖല ഏതാണ്? സിദ്ദീഖിന്റെ ഈമാനികമായ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഷഹീദിന്റെ ഈമാനികമായ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സാലിഹ് എന്ന പദവിയിലുള്ള അനുഗ്രഹീതന്റെ ഈമാനികമായ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കണം? ഈ ഈമാനിനെ കുറിച്ച് പറയുകയോ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ അതിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ആ ബോധം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ന് പാടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇടയില് അമലുകളെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന, അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, കോളേജുകളുണ്ട്, ജാമികളുണ്ട്, ഉലമാക്കളുണ്ട്, എല്ലാവരുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈമാനികമായ ശക്തിയും ഊർജവും പകർന്നെടുക്കാനുള്ള ഓരോ പദവിയിലുള്ള ഈമാനിലേക്ക് ഒരാൾ എത്താനുള്ള മാർഗം എന്താണ്, അതിന്റെ കോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണുകയില്ല. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൗലവി എന്ന ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തുക, എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ആലിമായി മാറുക, എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഫാദിലായി മാറുക, എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ കാമിലായി മാറുക, അതിനുള്ള കോഴ്സ് എന്താണ്? ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഫഖീഹായി മാറുക, ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് മുഫസ്സിറാവുക, ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് മുഹദ്ദിസ് ആവുക, ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് മുഫ്തിയാവുക, ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണുകയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരാള് പ്രവാചകന്മാരുടെ അനന്തരികളായ വാരിസുൻ നബി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥാനത്തിന് അർഹനാകൽ ഏത് കോഴ്സിലൂടെയാണ്? ഇത് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കോഴ്സ് അല്ലേ? ഈ കോഴ്സാണല്ലോ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ പാത നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകരുടെ അനന്തരിയുടെ വഴി എന്ന് പറയുന്ന ആ വഴി ഏതാണ്? ഒരു പ്രവാചകാനന്തരുടെ സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആൾ ആരാണ്? എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ സിദ്ദീഖിയത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലെത്തുക? ആ സിദ്ദീഖി എന്ന പദവിയുടെ കോഴ്സ്, അതിന്റെ ഈമാനിന്റെ മേഖല ഏതാണ്?
എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഷഹീദിന്റെ പദവി ആർജിക്കുക? ഷഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ കഴുത്തറുത്തവർ മാത്രമാണ് ഷഹീദ് എന്നാണ്. അള്ളാഹിന്റെ വഴിയിൽ ശിരസ് ഛേദിച്ചവര്, ഷഹീദായവര്, മൃതിയടഞ്ഞവര്, അവര് ഷഹീദാണെന്ന് സംശയമില്ല. പക്ഷേ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ഇൽമിലൂടെ ഈമാനിലൂടെ നേടേണ്ട ഷഹാദത്തിന്റെ ഒരു പദവിയുമുണ്ട്. ആ പദവി ഏതാണ്? ആ പദവിക്ക് ആവശ്യമായ ഈമാൻ ഏതാണ്? ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അനുഗ്രഹീതരുടെ ഒന്നാം പട്ടികയായ സാലിഹ്, ആ സാലിഹ് എന്നുള്ള കോഴ്സ്, അതിന്റെ ഈമാന്, അതിന്റെ അമലി ഏതാണ്? ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാനില്ല. എന്നാൽ അള്ളാഹു ചെയ്ത ഫളലാണ്, ലോകത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഉലമാക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന, ഈമാനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഉറഫാക്കളും ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉലമാക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അമലിനെ പരിചയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു തആല അനുഗ്രഹം ചെയ്ത, നാം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിന്റെ പാന്താവ് കരസ്ഥമാക്കിയ ഈ മഹാന്മാരുടെ ഈമാനികമായ അവസ്ഥ അത് നേടിയെടുക്കാൻ, അത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളെയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ഈ പദവികൾ നേടാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ സത്യപാതയിലൂടെ മുന്നേറുന്നവരായി മാറാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. बुजुर्गों और दोस्तों, आज अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों में से कोई एक दर्जा भी हम हासिल न करने की वजह से हमारा क्या मामला है? आज हमें कम से कम एक सालिहियत के मुकाम पर तो भी अगर फाइज होते, याद रखना हमारी जिंदगी में अल्लाह की मदद तो आती, अल्लाह की मदद तो आती। आज कहां है? आज दौरे हाजिर का मुसलमान परेशान नजर आ रहा है, बलाओं में गिरा हुआ है, आफतों में गिरा हुआ है, बीमारियों में गिरा हुआ है, इत्मीनान क़ल्ब नहीं है, अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है, परेशानियों में नजर आता है। जो भी काम शुरू करता है बुजुर्गों, उसको नुकसानात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह का वादा है मोमिनों की मदद करना। कहाँ है हमारी जिंदगी में मदद अल्लाह की? अगर हम कम से कम निचला दर्जा तो हासिल करते, सालिहियत का दर्जा तो हासिल करते, अल्लाह की मदद तो आती हमारी जिंदगी में। आज ये ईमान हमारे क़ल्ब में दाखिल न होने की वजह से हमारे जिंदगियों का जायजा ले। आज दौरे हाजिर का मुसलमान, बिलखुसूस ये केरला की सरजमीन, आज हम जिन वली के कदमों में अल्लाह ताला आज हमको जमा किया है, हजरत मखदूम अलैहि रहमत व रिजवान किस मकाम पर फाइज हुए हैं? कौन सी मेहनत के बाद अल्लाह ने ज़ैनुद्दीन मखदूम रहमतुल्लाह अलैह, कौन से वजह से अल्लाह ने आपको मकाम पर फाइज किया? सिर्फ अमल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ईमान की बुनियाद पर। अल्लाह ने जब ईमान को आपके अंदर दाखिल फरमाया, अल्लाह की मदद ऐसा आपकी जिंदगी में आई। हमारा जायजा ले। आज हम ये ईमान को हमारे अंदर पैदा न करने की वजह से आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं। आज हमारा माहौल क्या है? आज का मुसलमान गुनाहों में आगे नजर आता है, आज का मुसलमान सूद के कारोबार में आगे नजर आता है। ये कोई और गैर नहीं, हमारे भाई बुजुर्गों सूद के कारोबार में आगे नजर आते हैं। आज हमारे भाई आज जिना में आगे नजर आते हैं, आप शराब नोशी में शराब पीने में आगे नजर आते हैं। आज हमारे भाई इसराफ में आगे नजर आते हैं। ये क्यों अजीज दोस्तों? क्या ये सालिहियत के दर्जे की अलामत है या फिस्क और फुजूर की अलामत है? हम मुहासबा करें, ये कौन सी अलामत है? क्या ये ईमान होने की अलामत है या ईमान नहीं होने की अलामत है? हम खुद मुहासबा कर सकते हैं। ബഹുമാനികളെ, നാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈമാനിനെ കുറിച്ച് പരിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും അല്ലാഹുവിനോട് സന്മാർഗപാത ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സന്മാർഗം ലഭിച്ചതായ വിഭാഗം, അതിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സാലിഹിന്റെ ദറജ, സാലിഹ് എന്ന പദവി, ആ പദവിയിലേക്ക് എത്താൻ ആവശ്യമായ ഈമാനെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ആർജിച്ചെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെടുമായിരുന്നു. അല്ലാഹു തആല സഹായിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളെ, വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ സഹായിക്കാമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം. നമ്മൾ ഇന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയിലാണോ? അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹം ചെയ്ത സാലിഹീങ്ങൾ എന്ന് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ ഈമാനെങ്കിലും ഞാൻ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ
തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമുക്കെത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇന്ന് മുസൽമാൻ എണ്ണത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ പെരുപ്പത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ സമയത്തും ടെൻഷനിലും ബേജാറിലും വെപ്രാളത്തിലുമാണ് ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും അവിടെയൊക്കെ നഷ്ടവും പരാജയവുമാണ് ഇവനെ നേരിടുന്നത്. ഒരു രംഗത്തും ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാതെ ദൈനംദിനം അധപ്പതനത്തിലേക്ക് തന്നെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് ആധുനിക മുസൽമാനെ നമുക്ക് കാണുന്നത്. എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന അള്ളാഹു നമ്മളെ തൊട്ട് മുഖം തിരിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ കൃപ അത് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതുണ്ടാകേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്, ഈമാനാണ്. ആ ഈമാനിന്റെ കണികയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ സാലിഹ്യങ്ങളാണ്, നമ്മൾ സൽപ്രവർത്തകരാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നാം ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്. ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും കഥകൾ പറയുകയല്ല. നാം ഇന്ന് വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദ്റത്ത് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ മഹാനവറുകളുടെ നാട്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അവർ ഈ ഉന്നതമായ അവസ്ഥ പ്രാപിച്ചത് ഈമാനിന്റെ ഏത് അവസ്ഥ ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ പേരിലാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ആ മഹാൻ നേടിയെടുത്തതായ ഈമാനിന്റെ വഴിയിലൂടെ ചലിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മിലുണ്ടായില്ല? നമ്മൾ ഇന്ന് അവരുടെ പാത പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് അവരുടെ നാട്ടില് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന തെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ ആ തെറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപന്തിയിലാണുള്ളത്. പലിശ ഇടപാടിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മുൻപന്തിയിലാണുള്ളത്. ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് പറയുകയല്ല, നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലിശ ഇടപാട് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പെൺവാണിഭം, വ്യഭിചാരം മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. മദ്യപാനം നമ്മുടെ ആളുകൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അനാവശ്യമായ ദുർവ്യയം ചെലവുകൾ മുസൽമാൻ ഇന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വക തകരാറിലൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ തകരാറുള്ള ആളെ കുറിച്ച് അയാൾ സാലിഹിന്റെ ദറജയിലുള്ള ഈമാനുള്ളവൻ എന്നാണോ പറയുക? അതല്ല അയാൾ ഒരു ദോഷിയാണ്, ഫാസിഖാണ് എന്നാണോ പറയുക? ഏത് മുഅ്മിന്റെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും ഇയാളെ എണ്ണുക? ഇങ്ങനെ ദൈനംദിനം ദോഷങ്ങളും തെറ്റുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് ഈ തെറ്റുകൾ ഈമാനിന്റെ അടയാളമാണോ അതല്ല ഈമാൻ ഇല്ലാത്തതിന്റെ അടയാളമാണോ? നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാലിഹിന്റെ ദറജയിലുള്ള ഈമാനെങ്കിലുമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അയാളിൽ ഈ തെറ്റുകളൊക്കെ നിരന്തരമായി സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബഹുമാനികളെ, അതുകൊണ്ട് നാം ഈ കാര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. ചുരുങ്ങിയതൊരു സാലിഹിന്റെ പദവിയിലുള്ള ഈമാനെങ്കിലും അത് എന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി അത് പ്രാപിക്കാൻ നാം തയ്യാറായെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുകയും ഈ തെറ്റുകളിൽ നകന്ന സുരക്ഷിതമായ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. इम्तिहानात भी है बच्चों के, हुकूमत का क़ानून हमारे को अहमियत के हामिल है, तो इस वजह से मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ. ये दर्स कोई दे या ना दे, आपके बीच में सिलसिले नूरिया मौजूद है. आप जब भी ये दर्स के अगर तालिब है, ये दर्स सीखना चाहते हैं, ईमान को अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, सिलसिले नूरिया खिदमत के लिए तैयार है. आप जब भी आए आ सकते हैं. इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबों के ഖുലൂബ് में ईमान को दाखिल फरमाए. സമയം പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷയും മറ്റുമൊക്കെയായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയം വരെ മാത്രമേ പരിപാടി നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മളൊക്കെ കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ്, നിയമം നമ്മൾ പാലിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ്. നാം ഈ പറഞ്ഞതായ ഈ ചർച്ച, ഈ പഠനം അഥവാ നിങ്ങൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് എവിടെയെങ്കിലും ലഭിക്കട്ടെ ലഭിക്കാതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ആർത്തിയുണ്ട്, ഇത് നേടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ആശയമുണ്ടെങ്കിൽ സിൽസില നൂരിയ നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഈമാനിൻ്റെ ഒരു തുടക്ക അവസ്ഥയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലയിലൂടെ മുന്നേറുകയുള്ളൂ എന്നൊരു തീരുമാനത്തിൽ നാം ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ अल्लाह ताला ईमान नियमत नल्गी नाम एवरेम अनुग्रहिക്കുന്നതാണ്. अल्लाह जो सुन रहे हैं कह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अमल किया हमें तौफीक अता फरमा. अल्लाह हमारे क़ुलूब में तेरी मोहब्बत अता फरमा, तेरे हबीब की मोहब्बत अता फरमा, तेरे महबूबीन की मोहब्बत अता फरमा. हमारे क़ुलूब से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे. अल्लाह तू इस महफिल को कबूल फरमा.
यहाँ पर जितने भी शरीक हुए हैं सबों के क़ुलूब में ईमान को दाखिल फरमा, ईमान की आला नेमत व दौलत अता फरमा। इस महफिल में जो बीमार है सबों को शिफा अता फरमा, इनके मुतवस्सिलीन जो बीमार है अल्लाह उन्हें भी शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनके परेशानियों को दूर फरमा, जो क़र्ज़ों में मुब्तला है उन्हें क़र्ज़ों से नजात दे, जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हमारे बच्चे इम्तिहानात लिख रहे हैं अल्लाह उनको इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमा, इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा, इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमा। अपने हबीब के सदक़े में, अपने महबूबीन के वसीले से ऐ अल्लाह तु रहम फरमा, करम फरमा, हम सबों की तु कामिल मग़फ़िरत फरमा। वअफ़ु अन्ना या करीम वग़फ़िर लना या रहीम, अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन बिजाहि सय्यिदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि